Dear viewers of Joy TV, a warm and wonderful greeting to each one of you. Today, Sacred Heart Matriculation Higher Secondary School, Soringanallur, is presenting our Christmas program to you. Christmas is the season of hope, joy, and heavenly music. Now, let us begin our program with prayer song. Now, let us all welcome our cute little angels who are more excited to welcome the Christmas with a wonderful dance. Happiest Christmas tree, ho ho ho, hee hee hee. Someone came and they found me and they took me home again. Oh, I'm the happiest Christmas tree, ho ho ho, hee hee hee. Look how pretty they dress me, oh lucky, lucky me. I got shiny bells that jingle and tiny lights that jingle. Whenever anyone passes by, I blink my lights and I wink my eye. I'm the happiest Christmas tree, a Christmas day, wait and see. I'll be laughing happily with a ho 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 hee hee. With a hey and a hee and a ho ho, with a hee and a ho and a ha ha, with a ho and a ha and a hee hee. Christmas tree, ho ho
are shiny bells that jingle and tiny lights that tingle. Whenever anyone passes by, I blink my lights and I wink my eye. I'm the happiest Christmas tree, a Christmas day, wait and see. I'll be laughing happily with a ho 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 hee hee. I'm the happiest Christmas tree, a Christmas day, wait and see. I'll be laughing happily with a ho 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 hee hee ho ho. Now, let us all welcome our cute little Sacred Heartians who are excited to welcome the Christmas program with their dance. Merry Christmas! DJ Jonel Sagayno Remix. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. Feliz Navidad, The beat from the back to the front. Feliz Navidad, I am game over. Feliz Navidad, The beat prospero from the año back to y the front. felicidad. 1, 2, 3, let's go! Merry Christmas and a happy holiday. This season may we never forget the love we have for Jesus. Let the children to guide us as another new year starts. And may the spirit of Christmas be always in our hearts. I wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I hope this joyous occasion fill your hearts with love, cheerful and enthusiasm. With the happiness as all as together, let us welcome our choir girls for a special song on this special day. மன்னன் மகன்
The bells are ringing. The lights are sparkling. Get ready, everyone. Santa Claus is on the way to spread the joy and cheer. Are you ready? As big a smile because Santa Claus is arriving with gifts, love and laughter. Come on, let us all cheer up. ഗബ്രിയേലിന്റെ ദർശന സാവല്യമായി സർവലോകർക്കും നന്മയേകും കാരുണ്യമായി ബത്ലഹേമിന്റെ മാറിൽ ഒരാരോമൽ ഉണ്ണി പിറന്നല്ലോ. സർവലോകർക്കും നന്മയേകും കാരുണ്യമായി ബത്ലഹേമിന്റെ മാറിൽ ഒരാരോമൽ ഉണ്ണി പിറന്നല്ലോ. ഗബ്രിയേലിന്റെ ദർശന സാവല്യമായി സർവലോകർക്കും നന്മയേകും കാരുണ്യമായി ബത്ലഹേമിന്റെ മാറിൽ ഒരാരോമൽ ഉണ്ണി പിറന്നല്ലോ. വിണ്ണിൽ താരകൾ പുൽകിരി തൂകി മണ്ണിൽ പള്ളിക്കറ്റയണിഞ്ഞിട്ട് കണ്ണും തിമ്മി തുറന്നിട്ട് കുഞ്ഞിക്കാരിട്ടടിക്കുകയായി എന്നും ആഘോഷം ഉണരുകയായി. Merry Christmas. 1, 2, 3, DJ Soy Mix. Now welcome you to witness the nativity, the divine moment when Jesus Christ was born in a humble manger, bringing hope, love and peace to the world. வருடங்களுக்கு முன்பாக அழைத்து செல்கிறோம். இது போன்ற ஒரு நாளில் இயேசு எனும் இரட்சகர் பிறந்த அந்த காட்சி உங்கள் கண் முன்னே. ஈசா என்னும்
அடிமரத்திலிருந்து ஒரு துளிர் தோன்றி அதன் வேர்களிலிருந்து ஒரு கிளை எழும்பி செழிக்கும். ஞானத்தையும் உணர்வையும் அருளும் ஆவியும், ஆலோசனையும் பலனையும் அருளும் ஆவியும், அறிவும் கர்த்தருக்கு பயப்படும் பயத்தையும் அருளும் ஆவியுமாகிய கர்த்தருடைய ஆவியானவர் அவர் மேல் தங்கி இருப்பார் என்று ஏசாயா தீர்க்கதரிசியினால் உரைக்கப்பட்டது நிறைவேறும்படி இப்படி நடந்தது. 2000 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் நாசரேத் என்னும் ஊரில் மரியாள் என்ற இளம் பெண் வாழ்ந்து வந்தாள். அதே ஊரில் யோசேப்பு என்ற தச்சன் இருந்தார். மரியாளுக்கும் யோசேப்புக்கும் திருமணம் நிச்சயிக்கப்பட்டது. அந்த நேரத்தில் எதிர்பாராத ஒரு நாளில் கிருபை பெற்றவளே வாழ்க, கர்த்தர் உன்னுடனே இருக்கிறார். ஸ்திரீகளுக்குள்ளே நீ ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவள். இந்த வாழ்த்துதல் எப்படிப்பட்டதோ? மரியாளே, பயப்படாதே, நீ தேவனிடத்தில் கிருபை பெற்றாய். இதோ நீ கர்ப்பவதியாகி ஒரு குமாரனை பெறுவாய். அவருக்கு இயேசு என்று பெயரிடுவாயாக. அவர் பெரியவராய் இருப்பார், உன்னதமானவருடைய குமாரன் எனப்படுவார். கர்த்தராகிய தேவன் அவருடைய பிதாவாகிய தாவீதின் சிங்காசனத்தை அவருக்கு கொடுப்பார். அவர் யாக்கோபின் குடும்பத்தாரை என்றென்றைக்கும் அரசாளுவார். அவருடைய ராஜ்யத்திற்கு முடிவிராது. இது எப்படி ஆகும்? புருஷனை அறியேனே. பரிசுத்த ஆவி உன்மேல் வரும், உன்னதமானவருடைய பலன் உன்மேல் நிழலிடும். ஆதலால் உன்னிடத்தில் பிறக்கும் பரிசுத்தம் உள்ளது தேவனுடைய குமாரன் எனப்படும். நான் ஆண்டவருக்கு அடிமை, உம்முடைய வார்த்தையின்படி எனக்கு ஆக கடவது. வேலையெல்லாம் நிறைய இருக்கு, என்ன பண்றதுன்னே தெரியலையே. என்ன ஜோசப், வேலை முடியலன்னு கவலையா இருக்கியா? ஒண்ணு இல்ல. எப்ப நம்ம வேலையை முடிச்சு கொடுப்ப? உங்களுடைய வேலை தான் போய்கிட்டு இருக்கு. இன்னைக்கு நான் சீக்கிரம் முடிச்சு தந்துடுறேன். சரி, ஆகட்டும். மரியாள் மிகவும் நல்லவள், ஆனால் அவள் கருவுற்று இருக்கிறாள். இது எப்படி நடந்தது? இதை கேள்விப்பட்ட சமூகம் என்ன சொல்லும்? மரியாளை தவறாக பேசுவதை நான் எப்படி அனுமதிக்க முடியும்? வேண்டுமானால் மரியாளிடமிருந்து நான் யாருக்கும் தெரியாமல் விலகிடலாமா? எனக்கு ஒரே குழப்பமாக இருக்கிறது. என்ன செய்வது? தாவீதின் குமாரனாகிய யோசேப்பே, உன் மனைவியாகிய மரியாளை சேர்த்துக் கொள்ள ஐயப்படாதே. அவளிடத்தில் உற்பத்தியாயிருக்கிறது பரிசுத்த ஆவியினால் உண்டானது. அவள் ஒரு குமாரனை பெறுவாள். அவருக்கு இயேசு என்று பெயரிடுவாயாக. ஏனெனில் அவர் தமது ஜனங்களின் பாவங்களை நீக்கி அவர்களை ரட்சிப்பார். யோசேப்பு நித்திரை தெளிந்து எழுந்து கர்த்தருடைய தூதன் தனக்கு கட்டளையிட்டபடி தன் மனைவியை சேர்த்துக் கொண்டான். நம் நாட்டு பேரரசர் அகஸ்திராயர் ஒரு ஆணையிட்டு உள்ளார். நம் நாட்டு மக்கள் அனைவரும் அவர்களின் சொந்த ஊருக்கு சென்று பெயர் முகவரியை தகுந்த அதிகாரிகளிடம் பதிவு செய்ய வேண்டும். இதுதான் நம் நாட்டின் முதல் கணக்கெடுப்பு. அதனால் அனைவரும் இதை கட்டாயமாக பதிவு செய்ய வேண்டும். இது அரசரின் கட்டளை. இது அரசரின் கட்டளை. இது அரசரின் கட்டளை. நமது சீசரின் அறிக்கையை பற்றி கேள்விப்பட்டாயா? அதை பற்றி எனக்கு எதுவும் தெரியாதே. என்ன அறிக்கை? எல்லோரையும் தங்கள் சொந்த ஊருக்கு சென்று பெயர்களை பதிவு செய்யுமாறு கூறியுள்ளார். ஊருக்கு சென்று பெயர் முகவரியை தகுந்த அதிகாரிகளிடம் பதிவு செய்ய வேண்டும். இதுதான் நம் நாட்டின் முதல் கணக்கெடுப்பு. அதனால் அனைவரும் இதை கட்டாயமாக பதிவு செய்ய வேண்டும். சரி சரி, நாமும் சென்று நமது பெயர்களை பதிவு செய்வோம். நாம எப்படி ஊருக்கு புறப்படுறது? நீ கவலைப்படாத மரியா, உன்னை நான் பத்திரமா கூட்டிட்டு போறேன். நம்ம பேரை என்னைக்கே பதிவு செஞ்சாகணும். அதனால நாம இங்கிருந்து உடனடியா போயாகணும் மரியா. நாம நேரத்தை கடத்த வேண்டாம். கிளம்புறதுக்கான ஏற்பாடுகளை செய். சரி.
மரியா, உனக்கு களைப்பா இருக்கா? ஆமா, நாம எங்கேயாவது தங்கிக்கலாமா? இதுக்கு மேல என்னால பயணம் பண்ண முடியாது. என்னால வழி தாக்க முடியல. சரி மரியா, நாம 2 பேரும் தங்கறதுக்கு ஏதாவது ஒரு நல்ல இடத்தை நான் பாக்குறேன். நீ கவலைப்படாத. உங்களுக்கு என்ன வேண்டும்? தங்கறதுக்கு ஒரு இடம் கிடைக்குமா? என்ன மன்னிச்சிடுங்க, இங்க எந்த அறையும் காலியா இல்ல. நீங்க வேறொரு நல்ல இடமா பாத்துக்கோங்க. இன்னும் கொஞ்ச நேரம் பொறுத்துக்கமா, நாம தங்கறதுக்கு நிச்சயமா ஒரு இடம் கிடைக்கும். அந்த ராத்திரியிலே மரியாளுக்கு பிரசவ வேதனை வந்தபோது தங்க இடமின்றி மிகவும் அவர்கள் தவித்த வேளையில் ஒரு சத்திரத்தில் அதன் மாட்டுத்தருவமே அன்றி அவர்களுக்கு வேறு இடம் கிடைக்கவில்லை. நமக்கு ஒரு பாலகன் பிறந்தார், நமக்கு ஒரு குமாரன் கொடுக்கப்பட்டார். கர்த்தர்த்துவம் அவர் தோளின் மேல் இருக்கும். அவர் நாமம் அதிசயமானவர், ஆலோசனை கர்த்தா, வல்லமையுள்ள தேவன், நித்திய பிதா, சமாதான பிரபு என்னப்படும். ரொம்ப குளிருது இல்ல? வழக்கத்துக்கு மாறா ரொம்ப குளிராதான் இருக்குது. தேவதூதன் தேவதூதன் பயப்படாதிருங்கள். இதோ எல்லா ஜனத்திற்கும் மிகுந்த சந்தோஷத்தை உண்டாக்கும் நற்செய்தியை உங்களுக்கு அறிவிக்கிறேன். இன்று கர்த்தராகிய கிறிஸ்து என்னும் இரட்சகர் உங்களுக்கு தாவீதின் ஊரிலே பிறந்திருக்கிறார். பிள்ளையை துணிகளில் சுற்றி முன்னணையில் கிடத்திருக்க காண்பீர்கள். இதுவே உங்களுக்கு அடையாளம். நாம் உடனே பெத்லெஹேமுக்கு செல்வோம். தேவதூதன் அறிவித்தபடி நமக்கு அரசர் பிறந்திருக்கிறார். நாம் அவரை கண்டு வணங்கி மரியாதை செலுத்துவோம். உடனே புறப்படுங்கள். பக்தரே வாரும், ஆசையாவலோடும் நீர் பாரும், நீர் பாரும், நீர் பாலனை. வானோரின் ராஜன் கிறிஸ்து பிறந்தாரே, சாஷ்டாங்கம் செய்யவாரும், சாஷ்டாங்கம் செய்யவாரும், சாஷ்டாங்கம் செய்யவாரும் இயேசுவை. ஆஹா, வானில் வால் நட்சத்திரம் தோன்றியுள்ளதே. என்னாச்சு? இவர் ஏன் வானத்தை பார்த்துக்கிட்டு இருக்காரு? ஆஹா, அற்புதம்! நம் முன்னோர்கள் சொன்னபடி ஓர் அரசன் தோன்றியுள்ளான். நாம் இப்பொழுதே புறப்பட்டாக வேண்டும். புதிதாக பிறந்துள்ள அரசரை தரிசிப்போம். ஆமா, நாம அரசனை சென்று தரிசிப்போம். புதிதாக பிறந்த அரசருக்கு மரியாதை செலுத்த பொன், தூப வர்க்கம், வாசனை திரவியங்களை எடுத்துச் செல்வோம். ஊருக்குள் அரசரை பற்றி யாரிடமாவது கேட்க வேண்டும். சரி, கேட்போம். புதிதாக பிறந்த யூதர்களின் அரசரான குழந்தை எங்கு பிறந்துள்ளது? எனக்கு அதை பத்தி எதுவும் தெரியாது.
நீங்க கேக்குறது எனக்கு புது விஷயமா இருக்கு. யாருக்கும் தெரியவில்லை என்கிறார்களே, எப்படி தெரிந்து எதுக்கு வந்தாங்க? யார தேடிட்டு வந்தாங்க? அதுவும் இவ்வளவு பரிசு பொருட்களோட வந்திருக்காங்க. காஸ்பர், அங்கு பாருங்கள், அரண்மனை தெரிகிறது. அங்கு போய் விசாரிப்போம். அதுவும் சரிதான். ஏரோது ராஜா வருகிறார், வருகிறார், வருகிறார். ஏரோது ரோம சாம்ராஜ்யத்தில் என்னை போலொரு அரசனை கண்டதுண்டா? யூத நாட்டு மக்களை என் கைப்பிடியில் வைத்திருக்கிறேன். இஸ்ரவேல் ஜனங்களையும் சமஸ்தா பாலஸ்தீனத்தையும் நான் ஆண்டு கொண்டிருக்கிறேன். நான் ஏரோது. ராஜாவே வாழ்க. தங்களை காண கிழக்கிலிருந்து சாஸ்திரிகள் வந்திருக்கிறார்கள். என்ன? கிழக்கிலிருந்து சாஸ்திரிகளா? வரச் சொல்லவர்களை. உத்தரவு அரசே. பாருங்கள் யாத்ரிகர்களே, உங்கள் வரவு நல்வரவாகுக. நீங்கள் எங்கள் நாட்டிற்கு வந்த நோக்கம்? புதிதாக யூதர்களின் அரசர் எங்கு பிறந்திருக்கிறார்? வால் நட்சத்திரத்தின் வழிகாட்டுதலின்படி பிறந்த அரசரை தரிசிக்க வந்துள்ளோம். அரண்மனையில் இன்று ஓய்வெடுங்கள். இதை பற்றி நாம் நாளை பேசலாம். நன்றி, வருகிறோம். யாருங்க? பாருங்கள். நீ உடனே சென்று தலைமை ஆசாரியரையும் வேத பாரகரையும் அழைத்து வா. உத்தரவு. அரசே. வணக்கம் பேரரசே. என்ன நடக்குது இங்கே? எனக்கு ஒன்றுமே புரியவில்லை. 3 யாத்ரிகர்கள் என்னிடம் வந்து யூதர்களின் அரசன் பிறந்துள்ளான் என்று கூறுகின்றார்கள். யார் அந்த அரசன்? நீங்கள் உடனே எனக்கு விளக்கத்தை அளித்தாக வேண்டும். சொல்லுங்கள். படிக்கிறேன் பேரரசே. நீங்கள் என்னுடைய பொறுமையை மிகவும் சோதிக்கின்றீர்கள். சொல்லுங்கள் சீக்கிரம். அந்த அரசன் எங்கே பிறந்துள்ளார்? யூதயாவில் உள்ள பெத்லஹேமில் பிறப்பார். இது எப்படி சாத்தியமாக முடியும்? ஏனெனில் யூதயாவில் உள்ள பெத்லஹேமே உனக்கு யூதயாவின் ஆட்சியாளர்களுக்கிடையே முக்கியத்துவம் உண்டு. இது நடக்க கூடாது. உன்னிலிருந்து ஓர் பிரபு தோன்றுவார். அவர் இஸ்ரவேல் என்னும் என் மக்களை வழிநடத்துவார். அப்படி தீர்க்கதரிசி வேத வாக்கியங்களில் எழுதியுள்ளார். சரி, போகட்டும். அந்த 3 யாத்ரிகர்களையும் உடனே இங்கு அழைத்து வா. உத்தரவு அரசே. வாருங்கள் வாருங்கள். மீண்டும் உங்களை சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி. மன்னியுங்கள், உங்களை வெகு நேரம் காக்க வைத்து விட்டேன். பரவாயில்லை பேரரசே. அரசர் பிறந்த காலத்தை நீங்கள் எப்படி தெரிந்து கொண்டீர்கள்? ஒரு அரசன் பிறந்துள்ளான் என்பதை நாங்கள் வால் நட்சத்திரத்தை கண்டு தெரிந்துள்ளோம். வால் நட்சத்திரம் வழிகாட்டியதால் நாங்கள் இங்கு வந்துள்ளோம். ஓ, நீங்கள் அந்த குழந்தையை கவனமாக தேடுங்கள். அந்த குழந்தையை கண்டவுடன் என்னிடம் வந்து கோருங்கள். நானும் அந்த அரசரை வணங்குவதற்கு விரும்புகின்றேன். என் கோபம் உச்சமாகிவிட்டது. நான் விடமாட்டேன். என்னை மிஞ்சிய இன்னொரு அரசர் என் நாட்டு மக்களை ஆள்வதா? இல்லை, நான் அவரை கொல்லாமல் விடப் போவதில்லை. அதோ வால் நட்சத்திரம் திரும்பவும் தோன்றியுள்ளதே. ஆமாம், அதே வால் நட்சத்திரம் தான்.
அது வேறு திசையை காட்டுகின்றது. அதன்படி பின்தொடர்வோம். மூவர் கீழ் தேசம் விட்டு வந்தோம் வெகு தூரம். கையில் காணி கைகள் கொண்டு பின் செல்வோம் நட்சத்திரம். ஓராவின் ஜோதி நட்சத்திரம், ஆச்சரிய நட்சத்திரம். நித்தம் வழி காட்டி செல்லும் நட்சத்திரம். பெத்லகேம் வந்த ராஜாவே, உம்மை நித்திய வேந்தன் என்றே கிரீடம் சூடும் நற்பொன்னை நான் வைத்தேன் உன் முன்னமே. ஓராவின் ஜோதி நட்சத்திரம், ஆச்சரிய நட்சத்திரம். வெள்ளை கோலம் நான்கிலே கொண்டு வந்தேன் கடவுளே. துஷ்ட பாவ பாரம் தாங்கி மறித்தாதீவரே. ஓராவின் ஜோதி நட்சத்திரம், ஆச்சரிய நட்சத்திரம். தூபவர்க்கம் நானிவேன், தெய்வம் என்று தெரிவிப்பேன். ஜெபதூபம் ஏறெடுப்பேனும் பாதம் பாடிவேன். ஓராவின் ஜோதி நட்சத்திரம், ஆச்சரிய நட்சத்திரம். நீத்தம் வழி காட்டி செல்லும் உந்தன் மங்க நட்சத்திரம். நாங்கள் எல்லோரும் கிழக்கிலிருந்து வந்திருக்கிறோம். யூதர்களின் அரசன் பிறந்துள்ளார் என்பதை நாங்கள் அறிந்து கொண்டோம். மகிழ்ச்சி. தீர்க்க தரிசனம் நிறைவேறும்படி அண்ட சராசரங்களையும் படைத்த மகிமையின் தேவன் மனிதனின் பாவங்களை போக்கும்படியாக இவ்வுலகத்தில் பிறந்தார். நமக்காக தாழ்மையின் ரூபமாய் ஏழை கோலமெடுத்து இரட்சகர் பிறந்தார். நமக்காக நம்மை மீட்டெடுக்க நம் அன்பின் இரட்சகர் இம்மண்ணில் பிறந்தார். ஆர்ப்பரிப்போம் இந்நன்னாளில் கிறிஸ்தேசு ஜெனித்ததால். விண்மண்ணோரும் எவ்வான்மாவும் என்றென்றும் பாடிடவே, என்றென்றும் பாடிடவே, என்றென்றும் பாடிடவே. ஆர்ப்பரிப்போம் இந்நன்னாளில் கிறிஸ்தேசு ஜெனித்ததால். விண்மண்ணோரும் எவ்வான்மாவும் என்றென்றும் பாடிடவே, என்றென்றும் பாடிடவே, என்றென்றும் பாடிடவே.
Now, I welcome our Madam Secretary to share a message on this occasion. I wish you a Merry Christmas on behalf of the management, staff and students of the Sacred Heart Group of Schools, Sholinganallur and Nanmangalam. It's a great honor to share the joy of Christmas with you. Christmas ஒரு மகிழ்ச்சி நிறைந்த ஒரு நிகழ்வு. ஏனென்றால் இந்த உலகத்தில் நம்பிக்கை இல்லாதவர்கள் வாழ்விலே நம்பிக்கையை கொடுக்கத்தான் ஆண்டவர் இந்த உலகத்திற்கு வந்தார். ஏசாயா 7வது அதிகாரம் 14வது வசனம் சொல்லுகிறது, ஆதலால் ஆண்டவர் தாமே உங்களுக்கு ஒரு அடையாளத்தை கொடுப்பார். இதோ ஒரு கன்னிகை கர்ப்பவதியாகி ஒரு குமாரனை பெறுவாள், அவருக்கு இம்மானுவேல் என்று பெயரிடுவாள். இந்த வசனத்தை எல்லா கிறிஸ்மஸிலும் நம்ம வாசிக்கிறோம். இந்த வசனத்தை ஏசாயா தீர்க்கதரிசி ஒரு ராஜாவுக்கு சொன்னார். ஆகாஸ் என்ற ஒரு ராஜா. அவர் மிகவும் பயந்திருந்தார். அவருடைய நாட்டுக்கு எதிராக சீரியர்களும் இஸ்ரவேலர்களும் படையெடுத்து வந்தார்கள். அப்பொழுது ஒரு நம்பிக்கையின் வார்த்தை வேண்டும் என்று ஏசாயாவிடம் போய் கேட்டார். அவர் சொன்னார், நீ பயப்படாதே, உன் இருதயம் துவள வேண்டாம் என்று சொன்னார். ஆனால் ஆகாஸ் ராஜாவோ ஏசாயா சொன்னதை விசுவாசிக்கவில்லை. அவன் பயந்து கொண்டே இருந்தான். இன்றைக்கும் உங்களை பார்த்து சொல்லுகிறேன், தேவனுடைய வார்த்தையை விசுவாசியுங்கள். விசுவாசியாமல் இருந்த அந்த ஆகாஸ் ராஜாவிடம்தான் தேவன் இந்த வார்த்தையின் மூலமாய் அவனை கடிந்து கொண்டான். ஏசாயா அவனை பார்த்துதான் சொன்னான், இஸ்ரவேலர்களே, யூதா மக்களே, நீங்கள் விசுவாசிக்கவில்லை. ஆனால் ஒரு நாள் ஒன்று வரப்போகிறது, அதில் ஒரு கன்னிகை கர்ப்பவதியாகி ஒரு குமாரனை பெறுவாள். இதை விசுவாசிக்காத ஆகாஸ் ராஜா நிச்சயமாகவே இந்த வார்த்தையும் விசுவாசித்திருக்க மாட்டார். ஆனால் இன்றைக்கு இந்த கிறிஸ்மஸை கொண்டாடி கொண்டிருக்கிற நாம் இந்த வார்த்தை நிறைவேறியதை அறிவோம். அப்போது தேவன் எவ்வளோ பெரியவர் இல்லையா? அவர் சொன்ன வார்த்தையில் அவர் உறுதியாக இருப்பார். இன்றைக்கு உங்கள் வாழ்க்கையில் கூட இந்த வருடமெல்லாம் தேவன் கொடுத்த வார்த்தை நீங்கள் வாசிக்கும் பொழுது அவர் உங்களோடு பேசி உங்களை பலப்படுத்தின வார்த்தைகளை நம்புங்கள். நிச்சயமாகவே வரும் புத்தாண்டு உங்களுக்கு ஆசீர்வாதமாக இருக்கும். 2வது, கர்த்தர் உங்களோடு இருக்கிறார் என்று நம்புங்கள். இந்த வேதம் சொல்லுகிறது இந்த வசனத்தில், அவருக்கு இம்மானுவேல் என்று பெயரிடுவாள். இம்மானுவேல் என்றால் தேவன் நம்மோடு இருக்கிறார் என்று அர்த்தம். லூக்கா 1வது அதிகாரத்தில் சகரியா எலிசபெத் என்ற ஒரு தம்பதியரை பார்க்கிறோம். அவங்க இடைவிடாமல் தேவனுக்கு ஆராதனை செய்தார்கள். தேவனே அவர்களை பற்றி ஒரு சாட்சி கொடுக்கிறார். அவர்கள் குற்றமற்றவர்களும் நீதிமான்களும் என்று சொல்லுகிறார். ஆனால் காபிரியேல் தூதன் அவருடைய இருதயத்தின் வேண்டுதலை அவர்களுக்கு சொல்லி அவரை ஆசீர்வதித்த பொழுது சகரியா அதை விசுவாசிக்கவில்லை. அப்பொழுது தேவதூதன் சொன்னான், நீ குறித்த காலத்திற்கு நடக்கப் போகிற இந்த வார்த்தையை விசுவாசியாதபடியினால் நீ பேசக்கூடாமல் ஊமையாய் இருப்பா என்று சொல்லிவிட்டார். இன்றைக்கு நிறைய கிறிஸ்தவர்கள் ஏன் நம்மளால் சந்தோஷமாக இந்த கிறிஸ்து பிறப்பை சொல்ல முடியவில்லை தெரியுமா? அவருடைய அந்த பிறப்பு மாத்திரமல்ல, அந்த மரணம் உயிர்த்தெழுதலையும் நாம் விசுவாசிகளான அந்த சந்தோஷத்தை நம்ம மறந்துட்டோம். அது உண்மை. அதை ஒவ்வொரு நாளும் நீங்கள் விசுவாசிக்க வேண்டும். அன்றிலிருந்து அவர் உங்களோடு இருக்கிறார் என்பதை விசுவாசிக்க வேண்டும். ஒருவேளை சகரியா அவரோடு தான் ஆராதித்து கொண்டிருந்தான், ஆனால் அவர் அங்கே இருப்பதை அவன் உணரவில்லை. இன்றைக்கு நீங்கள் அப்படி உணர்வில்லாமல் இருந்தால் அந்த உணர்விலிருந்து வெளியே வந்து அவர் என்னோடு இருக்கிறார் என்ற உணர்வுக்குள் நீங்கள் மாறும்படி உங்களை நான் அன்பாய் சொல்லுகிறேன். தாவீது ராஜா இந்த ஆகாஸ் ராஜாவை விட மிகவும் கடினமான சூழ்நிலையில் இருந்தான். ஆனால் அவன் என்ன சொன்னான்னா, சங்கீதம் 56:3 அவன் சொல்லுகிறான், நான் பயப்படுகிற நாளில் உம்மை நம்புவேன் என்று சொல்லுகிறான். இந்த வருடமெல்லாம் பயந்துக்கிட்டே இருந்திருப்பீங்க நிறைய காரியங்களை குறித்து. பயப்பட வேண்டாம், உங்களோடு இருந்தவர் இன்னும் தொடர்ந்து உங்களோடு இருப்பார். 3வதாக, நிறைய பேர் இன்றைக்கு வாழ்க்கையில் டிப்ரெஷன், இன்னும் அக்ரெசிவ்னஸ், இன்னும் டிசீசஸ், இது மாதிரியான கஷ்டங்களுக்குள்ளே போகிறாங்க.
இதற்கு முக்கிய காரணம் என்னன்னா, அவர்கள் தாங்கள் செய்த தவற நினைத்து நினைத்து கவலைப்பட்டு தங்கள் வாழ்வில் இருந்த சந்தோஷத்தை இழந்து விட்டார்கள். இன்றைக்கு இந்த கிறிஸ்மஸ் நாட்களில் உங்ககிட்ட ஒரு வார்த்தையை நான் சொல்கிறேன். ஆண்டவர் உங்களை பார்த்து கொண்டு இருக்கிறார். முதலாவது அவர் நான் இருக்கிறேன் என்று சொன்னார், உங்களோடு இருக்கிறேன் என்று சொன்னார். இப்போ நான் உங்களுடைய பாவங்களை பார்க்கவில்லை, நீங்கள் எனக்கு நிறைய செஞ்சீங்களே அதை பார்த்து நான் உங்களிடத்தில் அன்பு கூறவில்லை, உங்களை நான் நேசிக்கிறேன் என்று ஆண்டவர் சொல்லுகிறார். இதை நிறைய கிறிஸ்தவர்களும், ஒருவேளை இன்றைக்கு கிறிஸ்து பிறப்பை கொண்டாடுகிறவர்களும் ஒரு குற்ற உணர்வோடு, என் வாழ்வில் என்ன நன்மை வந்துவிடப் போகிறது என்ற நினைவோடு இந்த கிறிஸ்மஸை கொண்டாடாதீர்கள். ஏனென்றால் உங்களோடு இருக்கிறவர் யார் தெரியுமா? 1 யோவான் 5:12 சொல்லுகிறது, குமாரனை உடையவன் ஜீவனை உடையவன், தேவனுடைய குமாரன் இல்லாதவன் ஜீவன் இல்லாதவன். ஜீவன் என்றால் என்னன்னு தெரியுமா? ஜீவன் என்றால் தேவனுடைய ஆவி. அதை உடையவர்கள் நீங்கள். நீங்கள் ஏன் பயப்படணும்? இன்றைக்கு உலகத்தில் இந்த குற்ற உணர்வு, இந்த அவநம்பிக்கையினால அநேக குடும்பங்கள் வேதனைப்பட்டு கொண்டிருக்கிறாங்க. முடிவு ரொம்ப பயங்கரமாக இருக்கிறது. நிறைய குடும்பங்களில் தவறான முடிவுகளை எடுத்து விடுகிறார்கள். நீங்கள் அப்படிப்பட்ட எந்த முடிவும் எடுக்க வேண்டாம். உங்களோடு இருக்கிற தேவன் உங்களுக்கு பரிபூரண ஜீவனை கொடுத்திருக்கிறார். அதை அவர் தம்முடைய குமாரனாகிய கிறிஸ்துவின் மூலமாய் உங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிறார். இதனால எனக்கு என்ன நன்மை என்று கேட்கிறீர்களா? 4வது நம்ம பார்க்கிறோம், நீங்கள் இந்த கிறிஸ்மஸில் என்னை ரட்சிக்கும்படி இந்த இரட்சகர் வந்தார் என்று விசுவாசிக்கிறதுனால நீங்களும் பிதாவாகிய தேவன், இந்த சர்வத்தையும் சிருஷ்டித்தவரும் சமாதானமாய் ஒருமித்து இந்த வாழ்க்கையில் நீங்கள் நடந்து கொண்டு இருக்கிறீர்களாம். ரோமர் 5:1 சொல்லுகிறது, நீங்கள் தேவனிடத்தில் சமாதானம் பெற்றிருக்கிறீர்கள் என்று. எது நிமித்தமாக? நீங்கள் கிறிஸ்து உங்களுக்காக இந்த உலகத்தில் வந்தார் என்று விசுவாசிப்பது நிமித்தமாக தேவனிடத்தில் நீங்கள் சமாதானம் பெற்றிருக்கிறீர்கள் என்று ரோமர் 5:1 சொல்லுகிறது. எவ்வளோ பெரிய ஸ்லாக்கியம் இல்லையா? இன்றைக்கு சமாதானமே இல்லாத இந்த உலகத்தில் அந்த தேவ தூதர்கள் சொன்ன சமாதானத்தை ஒருவேளை இன்னைக்கு குழந்தையாக பிறந்தார் என்று நம்ம கொண்டாடிக்கிட்டு இருக்கிறோம். ஆனால் அவர் மரித்து உயிரோடு எழும்பி தேவனோடு நாம் சமாதானமாய் இருக்கும்படி நம்மளை நீதிமான்களாய் மாற்றி இருக்கிறார். 5:1 இவ்விதமாக நாம் விசுவாசத்தினாலே நீதிமான்களாக்கப்பட்டிருக்கிறபடியால் நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து மூலமாய் தேவனிடத்தில் சமாதானம் பெற்றிருக்கிறோம். இந்த உலகத்தில் இன்னும் நிறைய போர் நடந்துக்கிட்டு இருக்கு, சமாதானம் இல்லைன்னு சொல்கிறாங்க. நீங்கள் உங்கள் வாயை திறந்து சொல்லுங்கள், இந்த போர்களை எல்லாம் நிறுத்தி சமாதான பிரபு அவர் நிச்சயமாக இந்த பூமியில் வந்து சமாதானத்தை ஒரு நாள் ஃபிசிக்கலாகவே கொண்டு வர போகிறாரு. ஆனால் இப்பொழுது எல்லா உள்ளங்களுக்குள்ளும் அந்த சமாதானம் உண்டாகும்படி நீங்கள் ஒரே ஒரு வார்த்தை ஜெபித்தீர்கள் என்றால் நிச்சயமாகவே அது நடக்கும். கடைசியாக இதையெல்லாம் செய்வதற்கு தேவனுக்கு ஒரு நோக்கம் இருக்க வேண்டும் அல்லவா? அது என்ன தெரியுமா? நீங்கள் தேவனுடைய நித்திய திட்டத்தில் இணைய வேண்டும். அதுதான் அவருடைய நோக்கம். ஏன் அப்படி ஒரு நோக்கம்? ஏன்னா உங்களை அவருடைய சாயலில் சிருஷ்டித்திருக்கிறார். ஒரு மரத்தையோ அல்லது ஒரு மிருகத்தையோ அவருடைய சாயலில் அவர் சிருஷ்டிக்கவில்லை. நீங்கள் அவருடைய சாயலில் இருக்கிறீர்கள். உங்கள் மூலமாக அவர் இந்த உலகத்தில் மனிதர்களோடு இடைப்பட்டு ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதிக்க விரும்புகிறார். ஆகவே தான் அவர் சொன்னார் ஆபிரகாமிடத்தில், நீ என்னை விசுவாசி, உன் மூலமாய் நான் இந்த உலகத்தை ஆசீர்வதிப்பேன், நீ ஆசீர்வதிக்கப்படுவாய், உன் மூலமாய் இந்த உலகம் ஆசீர்வதிக்கப்படும் என்று சொன்னார். இன்றைக்கும் நீங்கள் அதற்காக தான் சிருஷ்டிக்கப்பட்டிருக்கிறீர்கள் என்று வேதம் ஒரு வார்த்தையின் மூலமாய் சொல்லுகிறது. எபேசியர் 2:10 என்ன சொல்லுதுன்னா, ஏனெனில் நற்கிரியைகளை செய்கிறதற்கு நாம் கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் சிருஷ்டிக்கப்பட்டு தேவனுடைய செய்கையாய் இருக்கிறோம். அவைகளில் நாம் நடக்கும்படி அவர் முன்னதாக அவைகளை ஆயத்தம் பண்ணி இருக்கிறார். இனி நீங்க என்ன செய்ய போறீங்க? புது வருஷத்துல நான் என்ன நன்மை செய்யணும்னு நீங்க ஆயத்தப்பட வேண்டாம். ஆண்டவரே, நான் உமக்குள் நற்கிரியை செய்யும்படி ஆயத்தம் பண்ணப்பட்டிருக்கிறேனே, என்னை அர்ப்பணிக்கிறேன் என்று சொன்னால் போதும். நிச்சயமாகவே உங்கள் வாழ்வு செழிக்கும்.
ஒரே ஒரு மிஷினரி எனக்கு ரொம்ப பிடித்த ஒரு மகள், அவங்க தான் ஏமி கார்மைக்கல் அம்மா. அவங்க தன்னுடைய வாழ்வில் அநேக கேள்விகள் அவங்க உள்ளத்தில் இருந்தது. நான் ஏன் இந்த கருப்பு விழியோடு பிறந்தேன்? நான் பிறந்த இந்த இங்கிலாந்து தேசத்தில் உள்ள எல்லாருக்கும் இருப்பது போல் எனக்கு ஏன் நீல நிறம் இல்லை என்று வேதனைப்பட்டார்கள். ஆனால் ஒரு நாள் இந்தியாவிற்கு அவர்கள் வந்த பொழுது அவர்களுக்கு அதன் திட்டம் புரிந்துவிட்டது. ஏனென்றால் அவங்க தேவனுடைய திட்டத்தில் இணைந்திருக்கிறாங்க. அதனால தான் அவர்களுடைய விருப்பம் இந்தியாவுக்கு வர வேண்டும் என்று இருந்தது. அதை இங்கே வந்தவுடன் அந்த கருவிழிகளை பார்த்தவுடன் அவர்களும் இந்த இந்தியர்களைப் போல் அவர்களோடு இணைந்து வாழ்வதற்கு தேவன் ஒருவேளை அவங்க தாயின் கருவில் உருவாகுவதற்கு முன்பாகவே திட்டமிட்டிருக்கிறார். நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டாம். உங்களுடைய வாழ்வு இந்த வருடம் எப்படி இருந்தது என்று நினைத்து புலம்ப வேண்டாம். நன்றியோடு எல்லாவற்றிற்கும் தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம் செலுத்தி இந்த புதிய ஆண்டுல இந்த புதிய சந்தோஷத்தோடு நீங்கள் போனோம். இந்த கிறிஸ்மஸ் சந்தோஷம் இந்த நாளோடு நின்று விடக்கூடாது. வாழ்நாளெல்லாம் இதே சந்தோஷத்தோடு நீங்கள் இந்த உலகத்தில் வாழ வேண்டும். இதுதான் தேவனுடைய திட்டம். என்ன வந்தாலும் தேவனை ஸ்தோத்தரித்து நீங்கள் மகிழ்ச்சியோடு வாழ வேண்டும் என்பது தேவனுடைய திட்டம். அந்த திட்டத்தின்படி நீங்கள் இந்த கிறிஸ்மஸ் கால சந்தோஷத்தை மாத்திரமல்ல, வரும் புத்தாண்டின் சந்தோஷத்தையும் பெற்று வாழும்படி உங்களை நான் ஆசீர்வதிக்கிறேன், வாழ்த்துகிறேன். ஒரு நிமிடம் நாம் ஜெபிப்போம். தகப்பனே, இந்த வேளையில் கூட இந்த செய்தியின் மூலமாக நீங்கள் ஒவ்வொருவர் வாழ்விலும் விதைத்திருக்கிற அந்த வெளிச்சம், நீங்கள் கொடுத்திருக்கிற அந்த நம்பிக்கை, விசுவாசம் அது வளர்ந்து பெருகட்டும். எல்லாருடைய வாழ்விலும் நம்பிக்கை நட்சத்திரமாகிய நீங்கள் பிரகாசிக்கணும்னு நாங்கள் மனமாற ஒவ்வொருவரையும் வாழ்த்துகிறோம், ஆசீர்வதிக்கிறோம். சிறு பிள்ளைகள், வாலிபர்கள், பெண்கள், ஆண்கள் என்று ஒவ்வொருவரையும் ஒவ்வொரு நோக்கத்தோடு நீங்கள் இந்த உலகத்தில் உருவாக்கி அவர்களை ஆளுகை செய்து ஆசீர்வதித்து வர்றீங்களே. இன்னும் இந்த கிறிஸ்மஸ் மாத்திரமல்ல, வரும் புத்தாண்டும் அவங்க வாழ்நாளெல்லாம் இந்த நம்பிக்கையிலே அவர்கள் பெருகுகிறவர்களாய் இருக்கும்படி அவர்களுக்கு உதவி செய்யுங்க. ஒவ்வொருவரையும் பேர் பேராக ஆசீர்வதிங்க. இந்த உலகத்தின் இருண்ட சூழ்நிலையை பார்த்து ஒருவரும் சோர்ந்து போகாதபடி இந்த இருளுக்குள் ஒரு வெளிச்சமாக உதித்த உங்களை அனுதினமும் விசுவாசித்து முன்னேறி செல்லட்டும். தேவன் நீங்க கூட இருங்க. என் ஜனங்கள் ஒருபோதும் வெட்கப்பட்டு போவதில்லை என்ற வார்த்தையின்படி ஒருவரும் தங்கள் சூழ்நிலையை குறித்து வெட்கப்பட்டு கலங்கி போகாதபடி இருதயத்தில் நீங்கள் பிரகாசிங்கன்னு உங்களை நாங்கள் கெஞ்சி மன்றாடுகிறோம். ஒவ்வொருவரையும் நீர் அப்படி பிரகாசிக்க போறதற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே. ஆமென், ஆமென், ஆமென். God bless you. Have a blessed Christmas and a bright new year. We love you. May your Christmas graced with peace, joy and blessing. Once again, I wish you all a Merry Christmas and a Happy New Year. Greetings to all of you who are watching this program. A very happy Christmas. I'm really happy to stand before you. Myself, Rex Abraham, the chairman of the Sacred Heart Group of Schools. It is Christmas time and பிள்ளைங்களாம் கிறிஸ்மஸ் டைம்னால ஒரே சந்தோஷம், ஒரு மகிழ்ச்சியாக இருப்பாங்க. ஜாய் ஆன் தர் ஃபேஸ். சிலவங்களுக்கு செலிப்ரேஷன், கிறிஸ்மஸ் செலிப்ரேஷன். சில பிள்ளைங்க கிறிஸ்மஸ் ஹாலிடேஸ், டைம் ஆஃப் ஹாப்பினஸ் and real joy. Christmas not only is only for Christians and அப்படி கிடையாது. Christmas time is a time of sharing with others. It's a time to give to others. Joy of giving. ரொம்ப ஒருத்தருக்கு ஒரு பொருள் கொடுத்தோம்னா நம்மளுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும். இந்த கிறிஸ்மஸ் டைமில் மட்டும் கிடையாது. எனி ஃபெஸ்டிவல் which you celebrate, your birthday, any day which you want to be happy, more happy, you must share your joy with others. எப்படி ஷேர் பண்ணலான்னா, அவங்களுக்கு இல்லாதவங்களுக்கு நம்ம போய் கொடுக்கணும். துணி கொடுக்கலாம், சாப்பாடு கொடுக்கலாம், டெய்லியும் கொடுக்கலாம். உங்கள் வீட்டில் பக்கத்தில் உங்கள் இஃப் யூ நோ சம்படி இஸ் ஹோம்லெஸ்,
ஒன்றும் பண்ண முடியாத அந்த மனிதர்னால யூ கேன் ஷேர் பிரேக்ஃபாஸ்ட் ஆர் அ டின்னர் ஆர் வருஷத்தில் ஏதாவது சம் க்ளோத்ஸ் யூ கேன் ஆன் யுவர் பர்த்டே யூ கேன் கோ டு அ பீப்புள் ஆர் see சில்ட்ரன் who do not have. இல்லாதவங்களுக்கு நீங்கள் போய் ஷேர் பண்ணிங்கன்னா அவங்களுக்கு ஒரு சந்தோஷம். யூ ஆர் ஹாப்பி. கிறிஸ்மஸ் இஸ் a joy of sharing, joy of giving. God bless you all. Happy Christmas and a prosperous and joyous New Year. God bless you. Dear parents and students, Christmas reminds us to share joy, spread kindness, and be grateful for all our blessings. As we step into a new year, I wish each one of you peace, happiness, and success. Wish you all Merry Christmas and happy and prosperous New Year. Dear parents and students, Christmas reminds us to share joy, spread kindness, and be grateful for all our blessings. As we step into a new year, I wish each one of you peace, happiness, and success. Wish you all Merry Christmas and happy and prosperous New Year. Wishing our beloved students, parents, and staff a blessed Christmas and a happy New Year filled with new beginnings. Let us step into 2026 with hope, unity, and commitment to excellence. Thank you.